महला पहला। साम कहे सेतंबर स्वामी, सच मैं आछै साच रहे। सबको सच समावै, रिग कहे रहया भरपूर। राम नाम देवा मैं सूर, नाए लै पराछत जाहें। नानक तो मोखंतर पाहें, जुज में जोर शली चंद्रावल। कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी लह आया। बिंदरा बन में रंग किया, कल में वेद अथर्वण हुआ। नाव खुदाई अल्लाह भया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे। तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद होए सचियार। पढ़ै गुणै तिन चार विचार, भाओ भगत कर नीच सदाए। तो नानक मोखंतर पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत अज आप 13 नंबर पौड़ी के नाल जो सलोक आए ने, उन्होंने सलोकों विचों अज आप दूसरे सलोक का पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। सतगुरु महाराज जी की बाणी जिहड़े समझण वाले स्रोते सूझ रखते हैं, बाणी नूं बहुत ध्यान नाल समझण की कोशिश करते हैं, उन्होंने तो इन्हां विषयों बारे काफ़ी हद तक जानकारी है। बहुत स्रोते ऐसे हैगे ने जिन्हों ने अजे तक आप गुरबाणी पढ़ के विचार के नहीं वेखी। एक चीज़ साध संगत मैं समुचे स्रोतियां नाल सांझी करनी चाहुंदा हाँ, इस सलोक की विचार आरंभ करन तो पहला। हुण तुसीं नोट किया होएगा, इस सलोक दे विच 4 वेदां दा नाम आया है। साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद अते अथर्वण। इस तो पहले सलोक विच आपां जुगां दे बारे विचार तुहाडे नाल सांझी कीती है कि सतगुरु महाराज जी ने किन्ने सोहणे तरीके नाल, भावें कलयुग की गल सी, दुआपर त्रेता सतयुग की गल सी, बहुत सोहणे तरीके नाल समझाया भी ये चारे युग मनुख के जीवन च किद्दां वरत रहे हैं। ये मनुख ते डिपेंड करता है कि मनुख ने किहड़े युग विच रहना है। हुण ये शब्द क्यों वरते, क्योंकि ये प्रतीक ने गुरबाणी विच बहुत थावां ते गुरुदेव जी ने वरते हुए ने। हुण बाणी विच ब्रह्मा शब्द, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम ये शब्द अनेकों वार आए ने, पर इहदा अर्थ ये नहीं भी गुरु साहब इन्हां नूं मनदे ने, इन्हां दी कोई मानता है नहीं। जिन्हां दे इष्ट ने 100 वार उन्हां नूं ओह मनण, पर गुरमत दा जिहड़ा पक्ष है ये ध्यान विच रखण दी जरूरत है भी सतगुरु जी ने भावें वो देवी देवतियां दी गल है, बहुत बाणी विच थावां नावां दी गल आई है, ये प्रतीक वजों वरते हुए ने। हुण लंका की गल आउंदी है, हुण बाणी जदों आख्या 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण घर दी आना बाती, इहदा अर्थ ये नहीं है भी इस गल नूं मन रहे ने भी इदां है। ये गल प्रचलित नूं, क्योंकि जिस खिते विच जिथे असीं पैदा होए हाँ, जिस इलाके विच असीं बैठे हाँ, कुदरती गल है कि इस चीज़ का प्रभाव लोगों के मनां विच बहुत ज़्यादा सी। हुण बाणी विच सतगुर ने नमाज़ां की गल भी कीती है। हुण जदों महाराज हुण कल नूं आपां गुरुद्वारे बैठे हाँ, गुरुद्वारे हो सकदा एक भी मुसलमान भरा ना बैठा होवे ते आपां जदों कोई शब्द पढ़ांगे, सो मुल्लां जो मन स्यों लरै, गुर उपदेश काल स्यों जुरै। काल पुरख का मर्दे मान, काल पुरख का मर्दे मान, तिस मुल्लां को सदा सलाम। है हजूर का दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। काजी सोजो काया विचारै, काया की अगन ब्रह्म प्रजारै। सुपने बेंदन देई झरना, तिस काजी को जरा ना मरना। हुण संबंध ते शब्द रखदा काजी नाल, आपां कहिए वेखो काजी ते गुरुद्वारे बैठा कोई नहीं है। गुरु साहब जी ने भावें इस्लाम की गल है, भावें वो
ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਗੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਪਾਹ, ਪਰ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸੂਤ ਕੱਤ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂ ਥਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਝ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਵੇਦ ਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਯੁੱਗ ਆ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੁਆਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਝਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਉ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, 5 ਹੀ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 5 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਉ, 5 ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, 5 ਹੀ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 5 ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮਾ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੂੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
नेक कमाई करनी दूजी नमाज है, लोगों का भला करना तीजी नमाज है, मन विच किसी का बुरा ना सोचना, नीयत साफ रखनी ये चौथी नमाज है, रब्बी गुणां नूं गाउणा साडे वास्ते पंजवीं नमाज है। हुण हुण गल नमाजां दी कीती, गल गुणां दी सानूं परोस रहे ने। हुण नमाज प्रतीक दे तौर ते वरते होए ने, उच्चा आचरण बनाउणा साडे वास्ते कलमां ने। इहदे गुरु साहब जदों दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ये जनेऊ जी का है ही, तो पांडे घत वाली गल करते आ। मारे कहते हैं हाँ जी असी भी जनेऊ पाया होया है, वो केड़ा दया सत संतोख जत ये जनेऊ है। बस ये भी ये बाहरों नहीं दिसदा। महाराज ने जनेऊ पाउण तो इनकार नहीं सी कीता, कहते हैगा ते आ पा दे। मैं तो जिहड़ा जनेऊ मैं जीवन नूं सवारन वाला जनेऊ पा दे हैगा, ते दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ये जनेऊ जी का है ही, तो पांडे घत ना ही टुटे ना मल लगे, ना ही जड़े ना जाए, धन सो नानक मानसा जो गल चले पाए। धन सो मानस नानका, धन ने वो मनुख जिहड़े इस धागे नूं अपने गल पाउंदे, भाव जिहड़े ये गुण धारण करदे। इत्थे भी नमाजां राहीं गुणां दी गल कीती, उत्थे जनेऊ राहीं गुणां दी गल कीती। पिछे आपां 4 युगां दी गल कीती, उत्थे भी गुणां दी गल कीती। किड्डे काबल टीचर ने साडे गुरु पातशाह सी, ते रमालियां ते रख थले रख के लागे अगरबत्तियां धूफ ते बस नमस्कारां करन तक सीमित है। को मुकाबला इस विचारधारा दा? मैनूं अज भी याद है, आस्ट्रेलिया की गल है, मैं करेगीबर्न गुरुद्वारे कथा कर रहा सी, ते एक मुसलमान भरा आण के अगे बैठा। मैनूं हुण थोड़ा पता सी उहने सिर दे उत्ते इदां एक कपड़ा बद्धा होया, मैं कथा कर रहा सी तो शब्द चल पिया, मरना मुल्ला मरना भी करतारों डरना, तां तू मुल्ला तां तू काजी जाने नाम खदाई। इदां मैं प्रमाण पढ़ रहा सी तो गल्लां चल पियां विचे बाणी दियां। जदों इस्लाम दियां गल्लां चलियां तो वह बाहर आण के मैनूं कहंदा जी इस्लाम बारे भी बाणी च लिखिआ है। मैं कहा बिल्कुल लिखिआ, सो मुल्ला जो मन सो लरै गुरु उपदेश काल से जो रह, तिस मुल्ला को सदा सलाम की गल लिखी है। जो मैं इदां 2-4 गल्लां बाणी दियां इस्लाम नाल संबंध रखण वालियां कीतियां ते हस के पता कहंदे फिर बाबा तुहाडा कल्लियां दा थोड़ा, बाबा तो फिर साडा सारियां दा सांझा है। मैं कहा बिल्कुल सांझा है, पर दुख इस गल दा असीं अपनी 4 दीवारी चों बाहर अपने बाबे नूं कढ ही ना सके। असीं प्रभात फेरियां बहुत कढ़ियां, नगर कीर्तन बहुत कढ़े, कदी घर घर बाबा गावीए सी, पर गल तो सी असीं ते अपने बाबे गाउण लग पे, अपने अपने बाबियां दी डबरी भी जाउण लग पे। जिहड़ा साडा बाबा सारी कायनात दा सांझा बाबा सी, वो बाबा तो असीं भुला बैठे। जिस बाबे ने हर मजहब दी गल बहुत सोहणे तरीके नाल कीती है, गल गुणां दी कीती है। ये गल मैं सैकड़े वार तुहाडे नाल साझी कर चुका साध संगत जी कि गुरु साहब जी ने मनुखी मन की गल कीती है। इसे करके भाई गुरदास जी ने शब्द वरतिया सी, जाहर पीर जगत गुर बाबा। जगत दा बाबा क्यों है? तुसीं वेखो किड्डे कमाल दे पक्ष पेश कीते ने सतगुर। जदों गल गुणां दी, ये प्रतीक वरते ने महाराज ने, प्रतीक वरत के ते विच गुरमत दा भोजन परोसिया, गुरमत दा भोजन परोसिया। हुण साहब किन्ने प्यारे तरीके नाल कहंदे ने, गुरुदेव जी कहंदे साम कहे सितंबर स्वामी। सितंबर दा अर्थ है चिट्टे वस्त्रां वाला, भाव जिहड़ा परमात्मा है वो बिल्कुल निर्मल है, मैल तो रहत है। भाव उहदा नाम उहदे गुण मैल तो रहत ने। कहंदे साम कहे सितंबर स्वामी, सच मैं आशा जिन्हों यदी तांग लग गई, जिहदे अंदर इच्छा जागी, जिवें प्यास नहीं हुंदी, पानी की प्यास जदों बंदे नूं लगे तो पानी तक पहुँच ही जाता है। जो सच मैं आशा सच की तांग लगती है तो साच रहे, वो फिर सच विच लीन हो जाता है, सच विच एकमिक हो जाता है। सब को सच समावे, उहदा कल्ला कल्ला ज्ञान अंदरा, कल्ला कल्ला कर्म अंदरा उस सितंबर स्वामी विच, उस निर्मल परमात्मा रब्बी गुणा विच एक मिक हो जाता। उहदा एक एक ज्ञान अंदरा, एक एक कर्म अंदरा इदां अभेद हो जाता। गुर कृपा जी नर को कीनी ते ये जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। हुण ध्यान नाल सुणिओ, इत्थे लिखिआ साम कहे सितंबर स्वामी। सितंबर स्वामी का अर्थ है जिहड़ा परमात्मा माया की कल तो रहते, भाव निर्मल गुणा वाला है। किते सच में आस है जिहड़ा अपने अंदर तांग रख के उहदे विच समा जांदा है, साच रहे, सब को सच समावे। कहण लगे जदों वो सच विच बंदा समा जांदा है, साडे वास्ते इहो ही सामवेद है। हुण गल आ गई ना वेद दी, साडे वास्ते इहो सामवेद है भी परमात्मा दे वो परमात्मा दे जिहड़े गुण ने
ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਮਵੇਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੀ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਰੇ ਅਗਨ ਦਹੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੇ। ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਸਰਥ ਰਾਏ ਨੰਦ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬਮਹੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਰਥ ਰਾਏ ਨੰਦ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਤੁਮਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋਪੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਜਸਰਥ ਰਾਏ ਨੰਦ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਤਤ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ੈ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰਾ ਕਰਮ ਅੰਦਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਮਵੇਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਮਕ ਪਏ, ਉਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਗ ਗਏ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਐਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ। ਉਸ ਉਹਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ, ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੋਖੰਤਰ ਪਾਹੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਖੰਤਰ ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਰਿਗਵੇਦ। ਉੱਤੇ ਸਾਮਵੇਦ ਕਹਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੁਜ। ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ। ਚੰਦਰਾਵਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ,
ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਵਰਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲ ਸੀ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਚੰਦਰਾਵਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੱਤ। ਮੱਤ ਚੰਦਰਾਵਲ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਰਜਾਤ ਲਿਹਰਕੋ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਰਜਾਤ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਲਿਆਇਆ, ਭਾਵ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਗੋਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਜੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਪਏ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਮੱਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਭਾਵ ਇਸ ਮੱਤ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਭਾਵ ਮੱਤ ਉਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਯਜੁਰਵੇਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਚੰਦਰਾਵਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਜਾਤ ਲਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਯਜੁਰਵੇਦ ਹੈ ਭਾਈ। तो पाशाह के बख्शिश करते ने कल में बेद अथरबन हुआ नाव खुदाई अल्लाह पया। कल में दा अर्थ की है? कलेश वाला समा, लड़ाई वाला समा, सच नाल जो टुट जाता बंदे दे अंदर कलयुग है, जिवें आपां पिछे पढ़ चुके हैं। कल में बेद अथरबन हुआ नाव खुदाई अल्लाह पया। उदों अल्लाह का नाम, खुदा का नाम पया प्रगट होया, रब्बी गुण जीवन च आए इस कलेशां वाले समय चो खड़ा छडाउण वास्ते। नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। जिवें तुर्क ते पठान नीले बस्तर पहन के तैयार बर तैयार होकर सिपाही बन के जो राज दरबारां विच जांदे सी, वो इनाम प्राप्त करते सी, सोहणे लगते सी, अपनी ड्यूटी प्रति तत्पर हुंदे सी, उन्हां नूं सन्मानित किया जांदा सी, वधिया लगदे सी। हुण उदाहरण वो देख के कहण लगे इदां ही रब्बी गुणां नूं जिंदगी 'च धारण करके जिहड़े सचियारे मनुख इन्हां दी तरह तैयार बर तैयार होकर उस सच के दरबार में पेश होंदे ने, पातशाह कहंदे ने वो फिर वधिया लगदे ने, अपने जीवन को खूबसूरत बनाउंदे ने। जिवें वो तुर्क पठानी अमल किया, जिवें वो अपनी राज दरबारां में शोभा प्राप्त करने वास्ते इदां जांदे ने, इदां ही सचियारे मनुख अपनी जिंदगी च इस कलेशां वाले समय दे विच उस वैगुरू परमात्मा के गुण अपनी जिंदगी च प्रगट करते हैं। ये मान लो साडे वास्ते अथर्वण वेद है। चारे वेदां की गल आ गई। फिर कहता चारे वेद होए सचियार। आ चारे वेद जिहड़े जिन्हां की गल की गई है, चाहे वह साम वेद है, चाहे वह ऋग वेद है, चाहे यजुर्वेद है, चाहे अथर्वण वेद है, चारे वेद होए सचियार। भाई ये चारे वेद जिन्हां तुसीं नां लिया, असीं अपनी जिंदगी दे विच इन्हां चारे वेदां नूं रब्बी गुणां दे नाल ढाल के प्रगट किया। भाव साडे वास्ते चारे वेद आ है। जिवें आपां नमाज़ां की गल पहलां कर चुकी भूमिका दे विच भी साडे वास्ते भाई पहली नमाज सच नाल सांझ पाउणी है, इदां ही साडे वास्ते भाई चारे वेद होए सचियार। पढ़ें गुणें तिन चार विचार। पढ़ना गुणना चार दा अर्थ ते सुंदर वडियाइयां परमात्मा दीयां विचारां करनियां। पढ़ें गुणें तिन चार विचार। पढ़दे आं, गुणदे आं, विचारदे आं, अपनी जिंदगी विच उन्हां गुणां मुताबक जिंदगी ढालदे आं। कहण लगे भाओ भगत कर नीच सदाए। प्रेमा भगती करके जिहड़े निमरता विच रह के अपना जीवन जिउंदे ने, ताओ नानक मोख अंतर पाए। हे नानक वो बंदे मोख प्राप्त कर लेंदे आ, बुरियां कमां तो अपने आप नूं बचा लेंदे ने। हुण तुसीं नोट कीता होएगा आपां चारे वेदां दी गल इस शब्द विच कीती है, पर तुसीं वेखिया होएगा इन्हां शब्दां नूं गलत रंगत दे के इंज पेश किया जा रहा जिवें गुरु पातशाह जी कृष्ण की स्टोरी सुना रहे कथा दे विच। एक बन्ने असीं कहने इह सिर्फ रब्बी तारीफ है, परमात्मा की वडियाई है। दूजे बन्ने आ जिहड़ा तुर्क पठानी अमल किया, बिंदरा बन में रंग किया, पारजात गोपी ले आया। फिर वो गल अपनी कित्थे रह गई जिथे पहलां लिखता है एक ओंकार भी रब की वडियाई है। दूजे बन्ने आपां आ कहानियां सुना रहे स्टेजां ते।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੰਦਰਾਵਲ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਪਿਆ ਰੰਗ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੈ ਪੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਘਨ ਕਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਕ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਸਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆਂ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗੇ ਰਥਵਾ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਅਗੇ ਰਥਵਾ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕੇਸ਼ਵ, ਬੀਠਲ, ਦਾਮੋਦਰ, ਰਮਈਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਉਪਜੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸਤਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਬਿੱਪਰ ਨੇ ਐਸਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। तो गुरु अमरदास जी ने सीधा कहता नकदे ना कांशी मत उपजै, ना तो कांशी गया मत उची होनी है, तो ना कांशी मत जाए। जे को कांशी जान तो वेर जाए, ओदी मत गवाचनी नहीं। सतगुर मिले मत उपजै, सतगुर नूं मिलण नाल मत उची होएगी, तां ये सोझी पाए। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए, ये मत तेरी थिर रहे तां भरम विचों जाए। हुण इत्थे गल की समझाई, कहंदा किते जाण दी लोड़ नहीं, ये मन कांशी साडा। जे तुसीं कांशी नूं पवित्र मनदे हो, साडे वास्ते साडा मन सच नाल जुड़ गया, साडे वास्ते इहो ही कांशी है। ये मन कांशी सब तीर्थ सिमरत, तुहाडे वास्ते सिमरतियां ते तीर्थ स्थान बहुत महानता रखते हैं। साडा मन सच नाल जुड़ जाए, साडे वास्ते इहो ही सिमरतियां ने, इहो तीर्थ स्थान ने, इहो कांशी है। ये मन कांशी सब तीर्थ सिमरत, सतगुर दिया बुझाए 68 तीर्थ तिस संग रहें। इस भार देश में 68 तीर्थों की महानता है ना। जिन हिरदे रहा समाए, जिहदे हिरदे च सच प्रगट हो गया, मान लो ਉਹਦੇ अंदर 68 तीर्थ ही आ गए, ਉਹਨੂੰ किते जाण की लोड़ नहीं। हुण दसो ये प्रतीक वरत के किड्डी प्यारी गल समझाती। भावें वो कांशी की गल वो भी मन नूं कहता। हुण वेखो भगत कबीर जी की बाणी पढ़ो, मन कर मक्का,
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਘੁਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਹੀ ਘੁਮਾਤਾ, ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਮਨ ਘੁਮਾਤਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੱਕਾ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਮਨ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਦੂਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ, ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਵੇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਸਾਮ ਵੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਜਦੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਜਾਤ ਲੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਜਾਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆੜਾ ਜੰਗਲ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਜੁਰਵੇਦ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੋ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਸੋ ਲੜੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ? ਅਸੀਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ। ਇਹ 4 ਵੇਦ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੇਦ ਇੰਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇੰਝ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੇ ਪਾਥਰ ਕੀਜੇ ਪਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ। ਆਓ ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਜਾਏ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਝ ਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਿਮਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿਪ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਲਿਮਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਕੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਟ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਡੇਰੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ 500 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2000 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਟ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਪੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਿਪ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਟ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਪੂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਇ। ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ, ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੰਵਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ, ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਰਤਨ ਫੜਿਆ, ਨਾਲ ਟਾਵਲ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੇ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਧੋਣੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਧਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਧਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਧਵਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਰਦਲੀ ਜੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਸਾਧ ਆਪ ਬੈਠਣਗੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ, ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਓ ਵੀ, ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੂੜ ਕਪਾੜ ਫਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਬੁਰਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵਾਜ ਚੱਲੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ,
ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਚ ਕਰੜ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾ ਜੁਗੜੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆਏ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਨਿਰਭਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਸ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕरें। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 13 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ 2 ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਸਲੋਕ ਲੜੀਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 470 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।